सत श्री अकाल जी। अज आप करना है इंपोर्टेंट डेज। ठीक है, इंपोर्टेंट डेज हरेक एग्जाम से पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण दिन। ठीक है, ये आप करने इंपोर्टेंट डेज। जिवें देखो पहला जनवरी किहड़े डेज मनाए जाते हैं। सब तो पहला मनाया जाता 12 जनवरी। 12 जनवरी जिहड़े विवेकानंद जी उन्होंने याद च मनाते हैं 12 जनवरी। उस दिन की होंगे राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। उस तो बाद 12 जनवरी तो बाद उस तो बाद मनाते हैं आप 15 जनवरी। 15 जनवरी को की होंगे, ठीक है, आर्मी दिवस 15 जनवरी को। तो एक 9 जनवरी रह गया। 9 जनवरी को आप NRI डेज मनाते हैं, क्योंकि गांधी ना 9 जनवरी 1915 को गांधी दक्षिण अफ्रीका तो भारत आया सी गांधी। तो इस करके आप NRI डेज मनाते हैं। नॉन रेजिडेंस इंडियन होंगे जोड़े 6 महीने बाहर रह लिए ना, ठीक है, इंडिया तो उसको आप NRI कहने लग जाते हैं। उस तो बाद कि होंगे NRI तो बाद तो फिर 15 जनवरी सेना दिवस। 15 जनवरी तो बाद 25 जनवरी। 25 जनवरी को, ठीक है, आप बनाते हैं वोटर डे 25 जनवरी, क्योंकि 25 जनवरी 1950 जो चुनाव जो आयोग की स्थापना हुई सी वोटर डे। उस तो बाद 26 जनवरी पता ही है, ठीक है, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। उस तो बाद 30 जनवरी शहीदी दिवस। 30 जनवरी शहीदी दिवस इस करके मनाते हैं क्योंकि नत्थू राम गोडसे ने जो गांधी को 30 जनवरी 1948 को, ठीक है, 5 गोलियां मारी सी 5:03 से। तो गांधी ने आखिरी टाइम जो हे राम का नारा दिता सी, तो 30 जनवरी को ही मारिया। तो उसी दिन आप मनाने लगे शहीदी दिवस। उस तो बाद फरवरी 4 फरवरी कैंसर दिवस 4 फरवरी को। उस तो बाद फरवरी 28 फरवरी विज्ञान दिवस। डॉक्टर जो CV रमन से उन्होंने याद च मनाते हैं, ठीक है, साइंस डे। कई बार इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पूछते हैं साइंस डे कदों मनाया जाता है, 28 फरवरी, ठीक है। डॉक्टर CV रमन को रमन इफेक्ट करके नोबल पुरस्कार भी मिले। तो उस तो बाद अपना आ गया फरवरी तो बाद मार्च। तो 8 मार्च को की मनाते हैं, 8 मार्च को आप मनाते हैं महिला दिवस। 8 मार्च को की मनाते हैं महिला दिवस। उस तो बाद आ गया 22 मार्च। 22 मार्च को की होंगे, देखो सब तो पहला बच्चे बड़े कन्फ्यूज होंगे हैं। 22 मार्च मैं तीनों ही याद करवा दें। 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई। देखो 22 मार्च सब तो पहला पानी उपर होंगे, ठीक है, तो वाटर डे पानी दिवस। फिर पानी धरती आया, ठीक है, यही पानी। फिर अर्थ डे धरती दिवस। फिर उस तो बाद जो धरती का आया पानी, तो फिर जैव विभिन्नता, मतलब जो जंगल वगैरह बन गए, बायोडाइवर्सिटी, तो जैव विभिन्नता बन गई धरती के, ठीक है। तो इस तरह याद करने 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, ठीक है। 22 मार्च हो गया। उस तो बाद मार्च तो बाद तो अपन उस तो बाद करना 22 मार्च तो बाद अप्रैल। अप्रैल सब तो पहला इंपोर्टेंट डे हो गया 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को की मनाते हैं, 14 अप्रैल को मनाते हैं आप डॉक्टर भीम राव जी जी जयंती मनाते हैं 14 अप्रैल को। तो 24 अप्रैल को की मनाते हैं पंचायत दिवस, राष्ट्रीय पंचायत दिवस, ठीक है। 24 अप्रैल को मनाते हैं। पेपर च बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं भी जो पंचायत का जी पंचायत कैमे भाग च लिखी हुई है पंचायत बारे, कैमे भाग च तो 9वें भाग च पंचायत बारे। कैमी अनुसूची है, 11वीं अनुसूची है, ठीक है, पंचायत बारे। 243 आर्टिकल शुरू हो जाते हैं पंचायत बारे, ये भी आप पढ़ना है। अपन देखो आप इस तरह करेंगे, एक सब्जैक्ट आप एक चीज़ पढ़ेंगे तो आप सारे ही सब्जैक्ट जोड़े आप मिक्स कर लेंगे, ठीक है, ताकि जल्दी याद हो जाए। अपन पोलीटिकल भी होगी, साइंस भी, सारा कुछ आप मिक्स कर लेंगे। उस तो बाद 24 अप्रैल हो गया। 24 अप्रैल तो बाद मई आ गया। 1 मई मजदूर दिवस। देखो इस तरह याद रखना, 1 मई मम्मे तो मई, मम्मे तो मजदूर, ठीक है, तो 1 मई मजदूर दिवस। ये इस तरह याद रखना अपन। देखो 1 मई नूं मजदूर दिवस हो गया, लेबर डे। तो मजदूर मान लो कुछ मजदूर इवें होंगे ने, ठीक है, मजदूरी करते हैं, ठीक है, एक पूरे मंथ की चाहे एंड च, ठीक है। 31 मई को की करते हैं, वो नशे च उड़ा देंगे, ठीक है, वही पैसा। तो 31 मई को की हो गया नशा विरोधी दिवस, नशा विरोधी दिवस, ठीक है। उस तो बाद मई च ये आ गया। होर मई च की होंगे, तो मई च वैसे यही होएगा, ठीक है, 1 मई तो 31 मई। मई तो बाद की आ गया जून, 5 जून वातावरण दिवस। हुण तुहानूं गूगल पर सर्च करो, ठीक है, मैं तुहानूं दसदा भी जिहड़ी ये वातावरण दिवस हुणी पूछा पटवारी एक्साइज जे पेपर च पूछा सी वातावरण दिवस कदों मनाया जाता है। तो तुहानूं ये दसना हुण दे जिहड़े 2021 की वातावरण की थीम किहड़ी सी, ठीक है, 2021 दे। तो उस तो बाद जून 5 जून ये हो गया। जून तो बाद की हो गया, अच्छा 21 जून की मनाते हैं। 21 जून सब तो लंबा दिन होंगे 21 जून का। तो ये इस तरह याद रखना, सब तो लंबा दिन सी तो बंदे ने क्या कर लिया, योगा। तो 21 जून ही की मनाते हैं, योगा दिवस। उस तो बाद जून से बाद की आ गया जुलाई। 1 जुलाई को की मनाते हैं डॉक्टर डे। PSPCL च पूछा सी, तो पिछले बार जो एग्जाम होया सी, पिछले बार 2019 होया एग्जाम, तो पूछा सी जो डॉक्टर डे कद मनाते हैं, चिकित्सा दिवस। तो 1 जुलाई को मनाते हैं, ठीक है, डॉक्टर डे। BC राय जो एक डॉक्टर से उन्होंने याद च मनाते हैं आप डॉक्टर दिवस। 1 जुलाई तो बाद आ गया 11 जुलाई जनसंख्या दिवस।
11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਿਵਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜਿਹੜੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ। ਤੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਨਗਣਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਣਾ 1871 'ਚ ਹੋਈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ 'ਚ ਹਰੇਕ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਕਰੀ ਉਹ ਕਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ। ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਏ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ 11 ਜੁਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਿਵਸ। ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਗਸਤ 6 ਅਗਸਤ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜਪਾਨ 'ਚ 2 ਬੰਬ ਗਿਰੇ ਸੀ ਨਾ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਨਾਗਾਸਾਕੀ। 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ 'ਚ ਗਿਰਿਆ ਤੇ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਗਿਰਿਆ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ 6 ਅਗਸਤ 9 ਅਗਸਤ। ਤੇ ਜਪਾਨ ਦੇ 2 ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਗਿਰੇ ਸੀ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਦੇ। ਇੱਕ ਲਿਟਲ ਬੁਆਏ ਗਿਰਿਆ ਸੀ, ਗਾਣਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਲ ਬੁਆਏ ਵਾਂਗੂ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਇਸੀ ਦੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਇੱਕ ਲਿਟਲ ਬੁਆਏ ਇੱਕ ਫੈਟਮੈਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਉਹ ਗਿਰੇ ਸੀ ਬੰਬ ਗਿਰੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਸਤ 'ਚ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 12 ਅਗਸਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਪੁੱਛੇ 12 ਜਨਵਰੀ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੁਵਾ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਜੇ ਪੁੱਛੇ 12 ਅਗਸਤ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਦਿਵਸ ਹੈ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੁਵਾ ਦਿਵਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 15 ਅਗਸਤ। 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਫਰੀडम ਡੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਦ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ, ਉਹ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ। ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਅਗਸਤ ਹੋਰ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ 15 ਅਗਸਤ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਸਤੰਬਰ। ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 5 ਸਤੰਬਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਆਰ ਸੀ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਰਾਜਾ ਗੋਪਾਲਚਾਰੀਆ ਤੇ ਰਮਨ, ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਵੀ ਰਮਨ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ 1954 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਭਾਰਤ ਰਤਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਠੀਕ ਆ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ ਹੁਣੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ ਉਹਦੇ ਹੀ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣ ਰਹੀ ਮੇਰਠ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਤੇ ਹਾਕੀ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਸਤੰਬਰ ਕਰ ਰਹੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ 5 ਸਤੰਬਰ ਟੀਚਰ ਡੇ। ਟੀਚਰ ਡੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਾਖਰਤਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਅਗਰ 14 ਸਤੰਬਰ ਦੇਖੋ 14 15 16 3 ਡੇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਬੜੇ 14 15 16 ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ 14 ਨੂੰ ਕੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ 15 ਨੂੰ ਕੀ 16 ਨੂੰ 14 ਸਤੰਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ 14 ਸਤੰਬਰ ਹਿੰਦੀ ਦਿਵਸ, ਹਿੰਦੀ ਦਿਵਸ। 15 ਸਤੰਬਰ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੀ ਸਿੱਖੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ। ਫਿਰ 16 ਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਤੀ, ਓਜ਼ੋਨ ਦਿਵਸ, ਓਜ਼ੋਨ ਦਿਵਸ। ਓਜ਼ੋਨ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜੀ ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ ਹੈ ਉੱਪਰ ਸਮਤਾਪ ਮੰਡਲ 'ਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਬੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ ਨੂੰ ਡਾਪਸਨ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ, ਡਾਪਸਨ ਹੋ ਗਈ। ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਖਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਪ੍ਰਵੰਗਣੀ ਕਿਰਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਖਦੀ ਹੈ। ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਛੇਕ ਕਦੋਂ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ 1986 'ਚ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਛੇਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ ਦੇ ਬੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਨੇ ਠੀਕ ਆਪਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਿੰਨ ਹੋ ਗਏ 14 ਸਤੰਬਰ 15 ਸਤੰਬਰ 16 ਸਤੰਬਰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ, ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਅਕਤੂਬਰ ਗਾਂਧੀ ਦਿਵਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਇਸੇ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਅਹਿੰਸਾ ਦਿਵਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਵਰਲਡ ਟੀਚਰ ਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵਰਲਡ ਟੀਚਰ ਡੇ ਆ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ। ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਨਵੰਬਰ, ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਅੱਛਾ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟਰੰਪ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਟਰੰਪ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡਿਮੋਨਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ 1000 ਦਾ ਨੋਟ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੋਦੀ ਨੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਿਮੋਨਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਕਦੋਂ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਸੇ 3 ਵਾਰ ਡਿਮੋਨਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਜਾਂ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਡਿਮੋਨਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 8 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ 14 ਨਵੰਬਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਲ ਦਿਵਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਈ 1960 61 62 ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜਾਂ 64 'ਚ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਯੁੱਧ ਹਾਰ ਗਏ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਆ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਬਣੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਤਾਂ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਨਾਰਾ ਵੀ ਦਿਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਦੇਖੋ 1962 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, 1962 'ਚ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਫਿਰ 65 ਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ 65 'ਚ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦਾ ਬੜਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਰਡਰ 'ਚ। ਚਾਹੇ 1965 'ਚ ਫਿਰ 66 'ਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 2 ਜਣੇ ਬਚਾ ਸਕਾਂ ਜਾਂ ਜਵਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ। ਤਾਂ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਦਿਆ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ का नारा किसने दिया लाल बहादुर शास्त्री जी ने। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੇ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਦਸੰਬਰ 'ਚ 1 ਦਸੰਬਰ ਏਡਸ ਦਿਵਸ, 2 ਦਸੰਬਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਿਵਸ ਤੇ 8 ਦਸੰਬਰ, ਠੀਕ ਆ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ 10 ਦਸੰਬਰ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ, ਠੀਕ ਹੈ 10 ਦਸੰਬਰ 7 ਦਸੰਬਰ ਝੰਡਾ ਦਿਵਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ 25 ਦਸੰਬਰ, ਠੀਕ ਆ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਡੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸੇ ਦਿਨ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਜਨਮ ਦਿਨ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਡੇ,
ठीक है। तो ये सारे दिन है, ये सारे ही याद कर लो। इस वीडियो को घट्टो घट्ट 5-10 बार देखो, ठीक है, जदी थोड़ा याद होगी, एक बार नहीं याद होने, ठीक है। तो घट्टो घट्ट 10 बार रिपीट, कोई भी वीडियो मेरी घट्टो घट्ट 10 बार तो देखो, ठीक है, 5-10 बार देखोगे, बार देखी जाओ, सवेरे देखो, शाम देखो, अपने आप याद हो जाएगी। जीके क्या बार सुनी जाओ जदी याद होएगी, एक बार नहीं पढ़ के नहीं याद होंगी कभी भी जीके। हैडफोन ला के सुन लो, ठीक है, सवेरे सुन लो, शाम टाइम सुन लो, तो जब भी फ्री होंगे सुन लो, तो गैल जीके याद हो जाती है, ठीक है। थैंक यू।